बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंग द सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर रिस्पायरेशन के लेक्चर नंबर 5 मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग ची ब्रीथिंग मैकेनिज़्म ब्रीथिंग बसंग कीगी ब्रीथिंग प्रोसेस मुंगा सतवेलिशु नो फर्स्ट ऑफ ऑल मुंग दावाऊ ची ब्रीथिंग इज एक्चुअली inhalation and exhalation process. Breathing ba inhalation and exhalation process ही breathing बकीगी पर 2 step के number first step is inhalation and number second step is exhalation. First of all मुंगा discuss करो inhalation process. Inhalation process inhalation या inhalation is also called inspiration. Inhalation या inspiration मुंगा वायु चिदा हागा process है चिकला मुंगा air the atmosphere air चिदे दा चिकला मुंगा enter काउ lungs ता दगे process वो मुंगा वायु inspiration या inhalation, the act of moving air into the lungs. The act of moving air into the lungs is called inspiration या inhalation. वो ज़ा खबर कहूँ चिदा inhalation process बसंग कीगी ज़मुंग प body के the inhalation द पारा some mechanisms दी some muscles पदी के involved दी. No अवल मुंग वायु चे muscles that are involved in the inspiratory process are 2 types of muscles. Number first is a structure that are called diaphragm and external intercostal muscles. और the diaphragm सर जिकम associated muscles दी हागा बहुम involve भी प inspiration या प inhalation process के. नमंगा वायु छे muscles of the muscles of inhalation की कम मसल्स इन्वॉल्व दी. नंबर फर्स्ट मसल्स रे हागत मंगवायु डायफ्राम एंड एसोसिएटेड muscles. Number second mungawayu number second is external intercostal muscles. External intercostal muscles are also involved during inspiration. कपरस कमुंगा स्ट्रक्चर का वो पर स्ट्रक्चर के बदा मसल चिकम दे दवा मुदड़े ज़्याद क्लियर शी. लेट सपोज मंगवाओ चिदा रिब्स दी द रिब्स फल दिस इज रिब्स बल मंगवाओ ची बैक साइड दलता वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट थे दलता वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट थे द वर्टिब्रल कॉलम शो बलमंगाओ चे द रिब्स ना दे तरफ ता डायफ्राम प्रेजेंट थे. दिस इज डायफ्राम द शो the diaphragm show
diaphragm بل موږ وایو چې دلته چې کوم ribs دي let's suppose this is ribs 12 pair of ribs دي وانو سایډ څخه به دا داسې پریزنټ دي کلیر اوس وایو چې دا ډایفرام دی ریبس ته اټیچ دی په یو مسلز باندې دا ډایفرام دی ریبس ته په یو مسلز باندې اټیچ دی هغه مسلز ته موږ وایو پرینیک مسلز یا هغه ته موږ وایو ریډیل مسلز this is پرینیک مسل یا ریډیل مسلز کلیر وایو چې ډایفرام ریبس اٹیچ دی په پرینیک یا په ریډیل مسل باندې دغه ډایفرام دی ورټیبرل کالم ته هم اٹیچ دی په پرینیک یا په ریډیل مسلز باندې دسې دی دلته هم اٹیچ دی د ډایفرام دی ورټیبرل کالم ته اٹیچ دی په پرینیک یا په ریډیل مسلز باندې دې ته هم موږ پرینیک یا ریډیل مسل وایو دې ته هم موږ پرینیک یا ریډیل مسل ویلی شو اوس وایو چې د ریبس په مینس کې دلته مسلز دي هغه مسلز ته موږ وایو ایکسټرنل انټرکاسټلز مسلز هغه ته به موږ وایو ایکسټرنل انټرکاسټل مسلز به هغه ته موږ وایو this is external intercostal muscles اوس وایو چې کله انهیلیټري پروسس کیږي کله انسپیریشن کیږي په انسپیریشن کې اول دا وشي دا چې کوم ډایفرام دی دا ډایفرام ډوم شیپ دی دا ډایفرام داسې ډوم شیپ دی نو چې کله انسپیریټري پروسس کیږي د ټولو نه مخکې اول دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې انسپیریشن یا انهیلیشن چې کوم دی this is the active process دا به صحیح دا به active process وي active process به ځکه چې په دې کې انرژي سرف کیږي دا active process دی د دې لپاره ATP required ده د دې نه علاوه بله موږ دا خبره کوو چې اوس چې کله انسپیریشن کیږي د ډایفرام داسې ډوم شیپ دی پرینیک مسلز یا ریډیل مسل فرست با پرینیک یا ریډیل مسل با کنټریکټ شي د کنټریکشن اف پرینیک یا ریډیل مسلز چې کله پرینیک یا ریډیل مسل کنټریکټ شي نو دا ډایفرام داسې ډوم شیپ دی دا به اول داسې پلیټ شیپ ته کنورټ شي چې کله دا پرینیک مسلز یا ریډیل مسلز کنټریکټ شي نو دا ډایفرام به څه کي دا ډایفرام به د ډوم شیپ نه دی پوزیشن ته راوړي دا به داسې پلیټ شیپ شي چې کله دا ډایفرام پلیټ شیپ شو نو د توریسیک کیویټي هغه کم والیوم چې دی هغه په سایز کې انکریز شي نو موږ وایو چې فرست اف آل د انهیلیشن چې کوم سټیپ دی په هغې کې سټیپ نمبر فرست اول بس دا شروع شي چې کنټریکشن آف پرینیک مسلز چې کله پرینیک مسل کنټریکټ شي د کنټریکشن د وجې نه به څه وشي د کنټریکشن د وجې نه به diaphragm become plate diaphragm بس شي دا به پلیټ شیپ ته لاړ شي چې کله ډایفرام پلیټ شیپ شي نو د توریسیک کیویټي هغه سایز چې کوم دی د هغه والیوم به څه شي د هغه والیوم به انکریز شي نو د ډایفرام د پلیټ کېدو د وجې نه څه ریزلټس راغی د ډایفرام د پلیټ کېدو د وجې نه ریزلټ دا راغی چې volume of
thoracic या chest cavity increase in size. په سایز کې دا څه شوه دا انکریز شوه. thoracic cavity په سایز کې انکریز شوه. اوس سیکنډلی دا وشي چې کم ایکسټرنل انټرکاسټل مسلز دي هغه به هم کنټریکټ شي. contraction of external intercostal muscles. چې کله انټرکاسټل مسل کنټریکټ شي نو دا ریبس چې کوم دي دا به اپورډ اینڈ آوټورډ موومنټ بشو کی. دا ریبس به شي دا به دي اپورډ اینڈ آوټورډ موومنټ بدو شو کی. چې کله ریبز اپورډ اینڈ آوټورډ موومنټ شروع کو نو بیا د دې ریزلټ بیا سره راغی. د دې ریزلټ دا راغی چې thoracic cavity په والیوم کې انکریز شو. د به چلو کی مین چې ریبس چې دي ریبز مو اپورډ اینڈ آوټورډ. د دې ریزلټ به سره شي د دې ریزلټ به راشي چې والیوم آف د thoracic cavity increase in size. اوس چې کله thoracic cavity والیوم انکریز شو په سایز کې نو په thoracic cavity کې انسایډلی لنګز پراته دي. اوس په لنګز کې د لنګز هغه والیوم هم څه شو د لنګز والیوم هم انکریز شو او په لنګز کې چې کوم ایر دی د هغه ایر چې کوم پرشر دی هغه پرشر ډیکریز شو. چې کله د لنګز والیوم انکریز کیږي نو په لنګز کې چې کوم ایر دی د هغه ایر به پرشر ډیکریز کیږي. اوس په اټماسفیر کې د ایر پرشر سیوا دی او په لنګز کې د ایر پرشر کم دی نو د هایر اټماسفیریک پرشر چې کم دی هغه به انسایډلی راشي لنګز ته نو مونږه انهیلیشن وکړو. کلیر؟ اوس دا وایو چې ها مونږ دا خبره وکړه چې کله والیوم اف thoracic cavity انکریز شو په سایز کې نو ایجلو شو پریشر ان د لنګز. pressure in lungs decrease. No essentially show greater atmospheric pressure move to lungs. دې عمل ته مونږ سوایو دې عمل ته مونږ وایو انهیلیشن یا انسپیریشن. و سیکنډلی مونږ وایو چې وټ از ایکسهیلیشن یا وټ از ایکسپیریشن. دا به تاسو ته اساني ایکسهیلیشن پروسیس یا ایکسپیریشن پروسیس. په ایکسهیلیشن کې به دا چل کیږي چې اول دا خبر ځان سره یاد ساتئ چې ایکسهیلیشن از پیسیو پروسیس. دا به صحیح دا به یو پیسیو پروسیس مین چې بدی کې با انرژي نه ضایع کیږي انرژي استعمال پدې کې نشتا ځکه دې مونږ وایو پیسیو پروسیس. سیکنډلی مونږ وایو چې پدې کې به کم سټیپي سټیپ نمبر فرست پدای چې ریډیل مسل یا پرینیک چې کم مسلز ول کم چې اٹیچ ول کم مسل چې ډایفرام اٹیچ کړو ریبس تا او ورټیبرل کالم ته هغه مسل سمو پرینیک مسل. پرینیک مسل یا ریډیل مسل شری دا سشفل دا ریلیکس شول. چې کله دا ریلیکس شول نو د دوی د ریلیکسیشن د وجې نه د ډایفرام چې کله پلیټ شیپ شو اوس د دوی د ریلیکسیشن د وجې نه به د پلیټ شیپ ډایفرام به بیا کنورټ شي د ډوم شیپ ته. چې کله ډایفرام ډوم شیپ شو نو د thoracic cavity هغه سایز چې دی هغه څه شو هغه ډیکریز شو. نمبر سیکنډ به دا وشي چې کوم ایکسټرنل انټرکاسټل مسلز دي چې کوم ایکسټرنل انټرکاسټل مسلز دي هغه ایکسټرنل انټرکاسټل مسلز با
سشي هغه به هم ریلیکس شي د دوی د ریلیکسیشن د وجې نه به څه ریزلټ راشي د دوی د ریلیکسیشن د وجې نه به دا راشي چې ریبس چې کوم دی هغه به ډاونورډ موومنټ شروع کړي ریبس به څه موومنټ شروع کړي ریبس به بیا داسې ډاونورډ موومنټ سټارټ کړي د ریبس د ډاونورډ موومنټ د وجې نه د توریسک کیویټي هغه والیوم چې کوم دی هغه ښه ډیکریز شو اوس په توریسک کیویټي کې چې کوم لنګز دي د لنګز هغه والیوم به ورسره ډیکریز شي او په دغه لنګز کې چې کوم ایر دی نو د هغه ایر پریشر به سیوا شي چې کله د یو شي والیوم ډیکریز کیږي په هغې کې به د هوا پریشر سیوا کیږي اوس په لنګز کې د هوا پریشر سیوا دی ایز کمپیر ټو د اټماسفیر نو د لنګز هغه ایر چې کوم دی هغه به اټماسفیر ته لاړ شي نو دا به زموږ سره څه وشي دا به ایکزهیلیشن پروسس وشي دې عمل ته موږ وایو ایکزهیلیشن که تاسو په دې ټاپک کې څه نمونه ډیفیکلټي تاسو په دې ټاپک کې راځي په کوم پوینټ باندې تاسو کلیر نه یې پوهه نه یې نو تاسو زموږ په یوټیوب چینل باندې بالکل کمنټ کولی شئ د هغې انسر به موږ تاسو له درکوو زموږ یوټیوب چینل چې دی بایولوجي بای عطاءالله تھینک یو